प्रभुଙ୍କର गौरव हो। आसंतु वाक्यर गोटे पद पढ़ी आम आज सहभागितार आम आग को बढ़ा। आपण मैंने मो सहित बाहर करेंगे 62 गीत 62 गीत संगीता 62 अध्याय तार 8 पद पढ़ु। एटा आमर सुपरिचित वाक्य आमे अनेक थर पढ़ीछु और अनेक थर वाक्य को आमे शुणीछु। तथापि आज आमे ए वाक्य पाठ करी आज सेवा कार्य आज प्रसंग आमे आग को बढ़िबा। कौन बोल लेखा गला हे लोक माने सबु बेले ताहांको ठारे निर्भर करो। सबु बेले ताहांको ठारे निर्भर करो। कोंतु सबु बेले मु प्रभुंको उपरे निर्भर रखिबी। प्रिय माने एटा होची गोटे विश्वासी रो गुण। कहार गुण एटा? विश्वासी रो। एटा गोटे प्रकृत ख्रिस्टियन रो गुण। से कौन करे? सबु बेले का ऊपर निर्भर करे? प्रभु को ऊपर निर्भर करे। सबु बेले बोले बेले बेले नहीं, सप्ताह को थरे नहीं, बाइबल अध्ययन आसले नहीं, फैमिली मीटिंग हला बेले नहीं, सबु बेले से कौन करे? प्रभु को ऊपर निर्भर करे। अभाव समय का ऊपर निर्भर करे? घरे अशांति हेले का ऊपर निर्भर करे? रोग हेले का ऊपर से निर्भर करे? शत्रु माने तार विरोध रे असला बेले का ऊपर निर्भर करबो? से घर भांगी गले का ऊपर निर्भर करबो? परिवार रे लोक मरी गले का ऊपर निर्भर? सबु बेले गोटे ख्रिस्टियन गोटे विश्वासी कौन करे? प्रभु को ऊपर निर्भर करे। सेति पय गीत रचक से लिखुचंती दाऊद कौन बोल लिखुचंती? हे लोक माने सबु बेले ताहांको ठारे निर्भर करो। तापरे ताहांको छामुरे मनर सबु कथा भांगी कुह। काहे की भांगी कि ना कुह? तळको लेखा जाउची परमेश्वर आम्भ मानक निमंते आश्रय। मनर सबु कथा भांगी कि ना कहिबार काहा को कहिबार? परमेश्वर को कहिबार। एटा किए कहबो? जे विश्वास, जे प्रभु को ऊपर भरोसा करिछि, जे प्रभु को जे यीशु को मोर प्रभु भाव रे जे ग्रहण करिछि, मनर सबु कथा को भांगी कि ना से कहबो। सबु कथा बोले सबु कथा बोले जे कौन सी विषय हो ना कहीं की। हाँ, कष्ट देई गला बेले, दुख देई गला बेले, अभाव देई गला बेले, हाँ सही समय रे मनर सबु कथा को से कौन करबो? भांगी कि ना कहबो। एटा होची गोटे विश्वासी रो गुण। अनेक समय रे आमे समस्त को कहू आमे नहीं कि असुविधा समय रे, अभाव समय रे आमे अनेक लोक मानकू निजर कथा आमे कहि थाउ। मात्र जे आमर समस्या रो समाधान करि पारंती सेही परमेश्वर को निकट रे अनेक भाई भणी माने कोन करंती नहीं कहंती। काहे कहंती नहीं बोली कहला बेलकू कारण प्रभु को ऊपर विश्वास से मान करंती। बापा आसले चाउल आनी देते, मोर ससुर आसले तो 500 देकिना जाउछंती, आसले से के जाने ई सप्ताह 1000 टंका भी देई पारंती बोली कि ना से मानकर विश्वास। तो सेति माई माने परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करंती। आंटी आसी नांतीनी ए सप्ताह रे आसले चाउल धरिया खाइबे कांदुल आनी देइथिले, भदई आनी देइथिले। लोक कुणिया ऊपर भरोसा, निजर बंधु बांधव ऊपर भरोसा, बैंक बैलेंस, फोन पे, गूगल पे ए सब रे लोक माने निर्भर करिसंती निजर बिजनेस ऊपर। सेति बिजनेस रे बहुत लागि पड़बे। प्रभु को ठारे आंठू भांगबाटा बहुत कम। प्रिय माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु। आमे जे कोनसी परिस्थिति दे गला बेले सब बेले आमे कोन करि बारछु? हमर प्रभु को ऊपर हम निर्भर करि बारछु। मु एही सरल कथा एही वाक्य गुडी को बारंबार मु आपण मानु काहे कहूछि? प्रिय माने ए पृथ्वी रे जदि सुरक्षा देबा पई, पृथ्वी रे हमकु रक्षा करिबा पई जदि के अछंती से होचंती हमर परमेश्वर। काहे कि मनर कथा सब तांकु कहिबार तळकु लेखा गला से हमर आश्रय अटंती, से हमर आश्रय। जेमती वर्षा हेले आमे धाई धाई घर को आमे पळाय आसुचो। आमे आज आमे नेटवर्क पाखरे जाइथिलु, मेसेज गोटे अपलोड करिबार थिला, सेठी जाइथिलु।
ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ସେଠି ଗୁପି ଗଲୁ। ଗୁପି ଗଲେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ବୋଲିକିନା ଧାଇଁ 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 ଧାଇଁକିନା ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇଲୁ। କାହିଁକି ପଳାଇଲୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଘର। ନହେଲେ ସେଠି ରହିବୁ ନା ଅଧିକ ଭିଜିଯିବୁ ଆମେ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସର୍ଦ୍ଦି ହେବ, ଆହୁରି କଣ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାଇଁକିନା ଆଇଲୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଶ୍ରୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମକୁ ନାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କୁହ, କଣ କରିବ କହିଲେ ସେଟା? ନାଇଁ ଆମକୁ ସେ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ, ଆମକୁ ଟିକେ ଗଭୀର କଥା କୁହ। ଗଭୀର କଥା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା, ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆମର ପରିବାର ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିପାରିବୁ, ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ନ ଶୁଣିକିନା ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ, କଇନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କଣ ବୋଲିକିନା ସେଟା ଆରାମ କରିଦେଇଥିବେ। ସେଟା ଜାଣିଲେ କଣ କରିବ ତୁମେ? ସେଟା କଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ସେଟା କୋଉଠି ଆମେ କହିବୁ? ଆମେ ସେଟା କହିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ? କଇନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ? ତୁମେ ପୁଡିଆ ଛାଡି ମଦ ଛାଡି ବଦଳବାଟା ନାହିଁ, କଇନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ପଚାରବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାଟା ଶିଖିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତୁ, এই ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ଆମେ 5-7 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମତେ ମୋର ବିଜନେସ ପଳାଇଲା, ମୋର ଚାକିରି ପଳାଇଲା, ମୋର ପରିବାର ପଳାଇଲା, ମାତ୍ର ମୋର ନିର୍ଭର କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ନିର୍ଭର। ସେଇଦିନ ଆଇବଙ୍କୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ନିର୍ଭର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବି ନାହିଁ, ମୋର ନିର୍ଭର ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, କିଛି ମୋର ନିର୍ଭର କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗଲା ପରେ ବି ଆଇବଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଫରକ କିଛି, କାହିଁକି? ସବୁ ଥିଲା ବେଳେ ବି ସେଠି ମନ ଲଗାଇ ନଥିଲେ, ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ସେଠି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା ଯଦି କୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆପଣ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ଆପଣ, ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେବେ ସେମାନେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସିଏ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନର ସବୁ କଥା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକବାଟା ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିନୁ। ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଡାକ, ମାତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ ଡାକବୁ? ନାଇଁ, ସାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ହେବ, ସାତରାକୁ ଡାକ, ସାତରାକୁ ଆମେ ଡାକବୁ, ସାତ୍ରୀକୁ ଡାକବୁ, ଦରକାର ହେଲେ 108କୁ ଡାକବୁ, ଆହୁରି ଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ହେଡୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକବୁ। ଆମେ ଆଇଆଇସି ତ ଆସିବେ ନାହିଁ, ହେଡୁ ଆସିଲେ ଏମାନେ ବୁଝାମଣା କରିବେ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକବୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକବାଟା ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଡାକିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଡାକିବା? ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାର୍କ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମାର୍କ କିଏ ଥିଲେ? ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ପିତରଙ୍କର ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ। ପିତର ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି 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 ସବୁ ଯେତିକି ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଲେ। ମାର୍କଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ପଙ୍ଗୁ ହାତରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସୁସମାଚାରକୁ ଲେଖୁଥିଲେ।
ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ମାର୍କ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁସମାଚାର ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 46 ପଦରୁ ପଢିବା। ପରେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପରେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ସମୂହ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସହିତ ଜିରିହରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ତିମାୟର ପୁତ୍ର ବାର୍ଟିମୟ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିରିହ ନଗର ଦେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିରିହ ଗୋଟେ କେମିତି ଜାଗା? ଏଇଟା ଚୋର ଡକାୟତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆହୁରି ଅଭିଶପ୍ତ ଜାଗା। ଏଇଟା ଅଭିଶାପର ଜାଗା। ସେଇ ସ୍ଥାନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ବଢିଲୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲୁ, ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗାଁ ନାହିଁ। ଭଲ ଗାଁ ନାହିଁ। ମୋର ଜନ୍ମ ଗାଁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ହେଇକିନା ଯିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଯିବେ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ବୁଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମର ଭାବନା ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଭାବନା, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ସେମିତି ମହତ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆହୁରି ରହିବାଟା ଗୋଟେ ଗାଁ। ବୁଲିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଣ କଲେ, ସେଠିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିକିନା ମତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁ ପୁରା ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଭାଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭୟଙ୍କର। ସେ ଗାଁରୁ କେବେ ଏକା ତୁମକୁ କଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିକିନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଆଣିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ କରିବେ, ଆମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ କଣ କରିବେ, ବଦଳାଇବେ। ସେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଜିରିହ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାଗା, ଆଉ ଏହି ଜିରିହ ନଗରରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇକିନା ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ଜିରିହ ଦେଇକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେ ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁ, ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱରରେ କହିଲା। କେମିତି କହିଲା? ଧୀରେ କହିଲା କି? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାର କାରଣ କଣ? ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାହିଁକି କହୁଛି? ଶୁଣିଲା ପରି ମତେ କହିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସେ ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ? ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛି? ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ, ନଦୀ ପାର ହେଲା ବେଳେ ଯାଉ 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 ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭସେଇକିନା ନେଇଯିବ, ସେ କେମିତି କରିବ? ଦେଖ ଆସିବ କି ନାଇଁ କି ଗାଁ ଲୋକ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲବେ କି? କିଏ ନଥିଲେ ବି ସେ କଣ କରିବ? ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରିବ। କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ଭାସି ଯାଉଛି ପରା, ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ବଡ ଭାଇ ଆହୁରି ଭଗବାନ ଭାଇ କଟି ଭାଙ୍ଗବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଲୁ ଯଦି ଖେଦି ଆଣିବ କିଛି ପାଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗଲୁ, ଆଜି 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 ଆମର ଶେଷ ଦିନ ବୋଲିକିନା, ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସିଗଲା ବୋଲିକିନା ଭୟଙ୍କର ପାଟି କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆରେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲା ଲୋକ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ପାଟି କରିକିନା ଆରାଧନା କରବା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କରବା? आता नहीं पता नहीं बोलला परी मुंगु मांगा ହେଇକିନା ବସିଥିଲେ। ତୁମେ କେମିତି ତୁମର ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ? ତୁମେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେତିକି ପାଟି କରିକିନା ଆରାଧନା କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଘରେ ଯେତିକି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛ ସେତିକି ବାଇବେଲ ପଢ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନହେଲେ ସେଠିରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ପାଉଲ ଆସିଲା ବାନ୍ଧି ହେଇକିନା, ନାଇଁ ରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଆଉ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ ବୋଲଲେ କି ସେଠି ଆରାଧନା ତାଙ୍କର।
ଏ ବଡ ପାଟିର ଚିତ୍କାର ସେ ସେ ଯେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ବୋଲି କହିଲା? हे दाऊद संतान ଏ जीसु ବାପା, ସେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଲା, ମାତ୍ର କଣ ବୋଲି ଡାକୁଛି? ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ଏ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ପ୍ରକାଶନ। ସେଇ ଯୀଶୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଆସିବେ, ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମରେ ସେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି। ଆହୁରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି? ପାଟି କରିକିନା ଚିଲେଇକିନା ଡାକୁଛି। କଣ ବୋଲି ଡାକୁଛି? ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ मते दया करंतु। ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ एथिरे अनेक ताहाकु तुनि हेबा पाई धमक देबाकु लागिले। ବହୁତ ଧମକ ଦେବେ। ଚିମରା ଇତାରେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିକିନା କହିବା ଲୋକ ମିଶା ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ କିଟା ହଉଛି? ହଁ, ସେଠି ଗଲେ କିଟା ହେବ? ବାଟେ ଘାଟେ ବାଘ ଦେଖି ହେବ, ଆର କଣ ହେବ ବୋଲିଲା ପରି ଭୟଙ୍କର କହିବା ଲୋକ ମାନେ ଥିବେ। ଏଠିକି ଦୂର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ, ଗାଁରେ ପାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମିଶା ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଇବେ, ଆମର କଥା ମାନବେ ସେମାନେ। ତୁ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ତୁ? ହଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ଭିଜି ଭିଜି ଆମେ ରାୟପୁର ଯାଇ ହୋଟେଲ ଖାଇ ଆଇବୁ। ଆମକୁ ରୋଗ ଧରିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବୁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢାଇଲେ ଗଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢେଇବୁ। ଆରେ ଆମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ କରିବୁ? ଯୋଉଠି ମିଶା ଥିବାର ବୋଲି ହେବ। ଯୋଉ ଦୋକାନ ଡ୍ରେସ କିଣୁଛୁ, ଏ ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ତ, ଜଣ ହେଲେ ତ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗା ସାଟା ଫାଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯିବା ଲୋକ ନାହିଁ। କିଏ ଅଛୁ ଏମିତି? ଯୋଉଠି ମିଶା ବାଦ ଯାଇକିନା ଖାଇଦେବୁ, ଦେବ ଭଲ ରାନ୍ଧବ ବୋଲିକିନା ସେଠି ଯିବୁ। ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଯାଇହେବ ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ତ, ଯୋଉଠି ମିଶା ଆମେ ଯିବୁ କି ଆମେ? ଆରେ ଆମର ନାଇଁ ସେଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଆମେ ଯିବୁ। ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଗଲୁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଥିବୁ। ଚରଚ ତ ଚରଚ ବୋଲି ଆମର ଭାଷା ଭୟଙ୍କର। ମଣ୍ଡଲି ତ ମଣ୍ଡଲି, ଗୁଣ୍ଡଲି ଗୁଣ୍ଡଲି ତ ରହିବାର। ଆଉ ଯୋଉଠି ମିଶା ନାଇଁ? ଇଟିପୁର ସିଟିପୁର ଅମ୍ବେଦକରରେ ପଢୁଛ ବୋଲେ ସିଟି ଆଗ ତୁମର ଷ୍ଟଡି ହେବ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ହଁ, ନାଇଁ ଆଜି ଘାଟି ଚେକବାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାକୁ ଭାସ୍କର ଭାଇନାଙ୍କର ସେ ସାଇଡରେ ପଡି ଆଇଲି ବାବଲ ପୋଷାଇବେ ସେଠି। ହଁ, ଜୁଟି ପାରିଲେ ସେଠି ତୁମେ କାର ବାଟର ଲୋକ ବୁଝି ମିଶା ହେବ ନାହିଁ। ଡେଲି ନାଇଁ କି ଖବର ନାଇଁ ପରା, ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ରାଇଟ ଫେଲୋସିପକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନବାର, ଠିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନବାର। ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ନା କି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଏଟା ଖା ସେଟା ଖା ଆମେ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? एथिरे अनेक ताहाकु तुनि हेबा पाई धमक देबाकु लागिले। ଧମକ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ, ଧମକ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକଲା ବେଳେ। ହଁ, ଏବେ ଜହନ ଭାଇ ଘର ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାଧନା କଲା ବେଳେ ଧମକ ଫମକ ବି ଆସିବ, ଆଇବ ନାଇଁ କି? ହଁ, ଧମକ ବୋଲେ କଣ? ମୋବାଇଲ ଲଗାଇଦେବେ, ଟେକ୍ସଟ ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆମେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଡାକୁଥିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଡାକବାର ଅଛି। ହଁ, ଧମକ ଆଇବ। ସମାନ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଯିବୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ପମ୍ପ କମି ଯାଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଭାଇ ପମ୍ପ ନାହିଁ। ପମ୍ପ ନହେଲେ କିସ ହେଲା? ମୋର ଭିତରେ ଉଦ୍ಯೋଗ ଅଛି, ଉଦ୍ಯೋଗ ଅଛି। ମନେ ଅଛି କି ଚାଲି ଚାଲି ଛତା ଧରିକିନା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବ୍ରିଜ ନଥିଲା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛୁ। ହଁ, ମୋର ଏବେ ମନେ ଅଛି 2010 ମସିହାରେ ମୁଇଁ ଏଠିରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକିନା ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକିନା 3 ବର୍ଷ ମୁଇଁ ପ୍ରଚାର। ଏବେ ମତେ କି କଷ୍ଟ। ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଏତେ ଉଦ୍યોଗ ଥିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଚପଲ କେବଳ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଚଢି ବୁଲିବା ଗାଡି ବି ଦେଇଛ। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରବା ଲିଷ୍ଟ ବନା, ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ହଁ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି ବୋଲିଲା ବେଳେ ଧମକ ଆସିବ। ଧମକ ଆସିବ, ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଆସିବ।
ମାତ୍ର ଏଇ ଧମକକୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁନାହିଁ, ଖାତିର କରିନା। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଧମକ ଦେଇ ଦେଇ ତ ମତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛ। ତୁମେ ମତେ ଧମକ ଦେଇ ଦେଇ ଆକା ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମେ ଏମିତି କରିଛ। ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମତେ ଧମକ ଦେବାଟା ମତେ ତୁମେ ଗୋଡ ତଳେ ଆଗ ରଖବାଟା ଜାଣିଛ। ମୁଇଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତୁମର ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଏ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଏ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ମୋର ଅଭିଶାପରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ମୋର ଆଖିକୁ ସେ ଫିଟାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆହୁରି କହିବାକୁ ଅଧିକ ଲାଗିଲା, ହେଲା। ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ 4ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ହେବ ବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 7ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ହେଲା। କେତେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା? 7ଟା। ଯଦି ଦିନକୁ ଯଦି 2-3 ଅଧ୍ୟାୟ ବାଇବେଲ ପଢବାର ଯଦି ଘର ଲୋକ ବିଜାର ହଉଛନ୍ତି ବୋଲେ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୀ ପଢବା କଥା। ଡାକଲେ ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବସି ପଢୁଆ ଗାଥିବା। ଲାଷ୍ଟ କଣ ହେବେ ସେମାନେ? ଆମର ବାଟେ ହେବେ। କୁଆଡେ ହେବେ? ଆମର ପଟେ ହେବେ। ନାଇଁ ମୁଇଁ ମିଶା ବେଶୀ ରାନ୍ଧବି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗରେ ବସି ପଢବା ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଆମର ପଟେ ହେବେ। ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ ତ। ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିବେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶନ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାଶନ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କରିଦଉଛି? ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦଉଛି। ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ନେଇକି ଯୀଶୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆହୁରି ଶୁଣିଲେ, ଆହୁରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆମର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବେ, ଆରେ ଆମେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ ଆମର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଛେ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏ ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଆଗରେ ଆସିକିନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଗରେ ଆସିକିନା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧମକ ଦଉଛ? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ମତେ ପଚାର, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ସେ, ଆମର ବିରୋଧରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଯୀଶୁ କଣ ହେଲେ? ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏତେ ଡାକୁଛି, ମୁଇଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିନା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। କେମିତି ଡାକିବା? ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଡାକବାର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ, ଏଇଟା ପରମ୍ପରାର ଡାକ ନାହିଁ। ଏ ରବିବାର ଦିନ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିକିନା ଯୋଉ ରୀତିନୀତିର ଡାକ, ଏଇଟା ସେମିତି ଡାକ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି ଡାକ? ଏଇଟା ହୃଦୟର ଡାକ, ଏଇଟା ସତ୍ୟର, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଡାକ, ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଉଛି? ଠିଆ କରିଦେଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେ ଭିଡରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଲୋକ ନାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଠିଆ ହେବି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ହଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକବେ ସେ କହିବେ ତାହାଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ନାଇଁ, ଆମେ ଡାକବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଡାକବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ, ତୁମେ ଡାକଲେ ମୁଇଁ ଶୁଣିବି। ସେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ, ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସବୁବେଳେ। କେତେବେଳେ ମୋ ଲୋକମାନେ ମତେ ଡାକିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ନିକଟ ନ ଜଣାଇବାରୁ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜବରଦସ୍ତି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବିଲକୁଲ ବାଇବେଲ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେ କଣ କଲେ? ଆମ ନିକଟରେ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁଣି। ଆମେ ଦିନ ଦିନକୁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ?
ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଉଛୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାହାକୁ ଡାକ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ସାହସ ଧର ଉଠ ଏ ବାପା ଏବେ ସାହସ ଧର ବୋଲି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମକୁ ଆଗରେ ହେଲେ ଏ ପିଲା କୋଉଠି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଜାଣିଛି ଭୟଙ୍କର ଧମକ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବେ ସେମାନେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଡ ବକ୍ତା ହେବ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ କାହିଁକି ତୁମର କଥା କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ସହିତ ଥିବାରୁ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ସାହସ ଧର ଉଠ ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଏ ବାପା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ବି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ 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 ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଆମକୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଫୋନ ଯାଉଛି କି ପାଷ୍ଟର ଆଜି ଯେମିତି ଲାଇବାକୁ ପଡିବ ଯାଉଛି କି ତଥାପି ଆମେ ଆସୁଛୁ କାହିଁକି କାରଣ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକକୁ ସେ ଡାକବାଟା ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥାଉ ଯଦି ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାକବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଣିଛ କି ଚାପତି ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେ ଯଦି ଡାକବେ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲେ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ ଯିବେ କି ନାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମକୁ କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠାରୁ ସାନ କି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଦିଅନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସାନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଫେଲୋସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି এইটাକୁ ଆମେ ନ ବୁଝି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଆସ ତୁମକୁ ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ତାପରେ ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦରକୁ କଣ କଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଇବଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଦର ଯୋଉ ଥିଲା ନା ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ସେଟା ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ରୋମ ସରକାରର ସମୟରେ ଯେତିକି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାଦର ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଚାଦର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁଡେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନିୟମ ଥିଲା ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଡାକବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଦେଲା ସେ ଚାଦରକୁ କଣ କରିଦେଉଛି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏଇ ନିୟମ କାନୁନ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପରମ୍ପରା ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ମୋର ମନର କୁଚିନ୍ତା ମୋର ସବୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ କାଢିକିନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କଣ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାପରେ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହୁଛି ତାପରେ ପଢ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ଗୁରୁ ଦେଖ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଏ ବଡେଇର ପୁଅ ଏ ସେ ଯୋସେଫର ପୁଅ ଲୋକ କହିଲା ବେଳେ ଏ ଅନ୍ଧ ବାଇବେଲ କେବେ ପଢି ନାହିଁ ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି
କେମିତି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଭାଷା କେମିତି ଭାବ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତୁମେ କିଏ ତୁମେ ଗୁରୁ ଆମେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଟରଟା ଦେଖି ବାଇବେଲ ପଢି ମିଶା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆରେ ଏ କିଏ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର କଥା ମାନୁଛି ମାତ୍ର ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସେ କିଏ ଗୁରୁ କେମିତି ଗୁରୁ ବୋଲୁଛ କି ବୋଲିକିନା ଆମେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବାକୁ ଗୁରୁ ଆଇବ କି ଗୁରୁ କଣ ହେଲା ନାଇଁ କ୍ଲୋଜ ପ୍ଲେଟ କେବୁଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲବାକୁ ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଗୁରୁ କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଭୁବନ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ପଛରେ ଲୋକମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ସେ ନାଟ ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର କାହାର ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ ନା ବୋଲଲା ପରେ ସେ ଗଲେ ଦେଖୁଛି ଆସିଲେ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣବାର କି ଦରକାର ତୁମକୁ କି ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଇଛି କହ ଆରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକ ହେଲେ ଏଟା ତ କୁछ ନା କୁछ ଗଡବଡ होगा ସେଠି ଆମେ ଯିବାର ଏକା ନାହିଁ ବୋଲି ହେବ ସେ ଟାଇଟେଲ ଯାକ ଦେଖିଲେ କାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ ନା ଲୋକର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଜାଣବାର କି ଦରକାର ମାର ଦରକାର ନା ଦରକାର କି ତୋତେ ବାଡନି ମୁଟା ନା କେମିତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଆଙ୍କି ଥିବାଟା ମାନେ ଜାଣିପାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକବାଟା ମିଶା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକବା ପାଇଁ ରେଡି ରହିବାର ଅଛି ସେ ଶୁଣବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ସିନା 9ଟାରେ ଉଠୁଛୁ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ କଣ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି କେବେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ଯେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଯେ ପଥରରୁ ପାଣି ଦେଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥ ତିଆରି କଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେ ମାନା ଦେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଶିଖ ଆପଣ ବେଶୀ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଅଭାବ ହଉ ରୋଗ ହଉ ଚିନ୍ତା ହଉ ସମସ୍ୟା କାହା ଜୀବନରେ ନାହିଁ କାହା ଜୀବନରେ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭାବ କାହାକୁ ନାହିଁ ଅଭାବ ରୋଗ କାହାକୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ଥିଲା ଲୋକ ରୋଗ କାହାକୁ ନାହିଁ ଚୁଟି ଝଡବାଟା ବି ରୋଗ କିଟା ବୋଲୁଛ ପାଟି ବାସ୍ନା ବି ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଏଠି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଏ ଯଦି ଚାଉଲ ବସ୍ତା କି ଡାଲି ବସ୍ତା ମାଗିଥିଲେ ବି ଯୀଶୁ ଆରି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଏ ଚାଉଲ ବସ୍ତା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ସର୍ବ ଓଲା ଭରି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଗିଲାସ ଧରିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ନାହିଁ କଣ କଲେ ସେ ମଦ ଗିଲାସ ଧରିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡାବା ଦେଇଥିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ବୁଲିଲା ପିଉ ବୋଲେ ନାଇଁ ଏ ମଦ ପିଇ ଏ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ କଣ କରିବି ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି ସେ ଆମକୁ କଣ କଲେ ସେଠୁ ସେ ବାହାର କରିକିନା ଆମର ଘରେ ଅଭାବ ଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଅଭାବ ହେଉଛି ସେଟା କିଏ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି କଣ କଲେ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ସେଟା ସେଇ ସବୁର ଯୋଜନା କଣ କିଏ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା ଆଖି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ମୋର ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ବଦଳିବ ଆଖି ଦୁଷିଲେ ଆଖି ଦୁଷୁ ନାହିଁ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବିଗ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଖି ଟିକେ ତୁମେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାଟା ଶିଖିବା ପଢନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂଗୀତା 50 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପୁଣି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମକୁ ଡାକ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ କାହାକୁ ଡାକ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗିରିରେ ସେ ବୋଲେ
ଖାଲି ଫୋନ ରେ ଭୟଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେବ ବୋଲେବ କି ଫୋନ ରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ କଣ ହେବ ଖେଟି ପାରୁଛି କି ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ଔଷଧ କିଣିବାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ବି ପଟାଇ ଦେବ ଯେ ଔଷଧ ମିଳିଲେ ତ ଔଷଧ ମିଳିଲେ ତ ତୁମେ କିଣିବ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଡାବୁ 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 ବୋଲି ଟେମ୍ପୋରେ ହଉଥିଲା ନାଇଁ କି ଡାବୁଥିଲା ଲୋ ବେଶୀ ଟେମ୍ପो ଆମେ ସିନା ଡାବୁଥିଲେ ମିଶା ଆମେ ନମ୍ର ହେଲୁ ଆମେ नहीं कि ढाबुती लोग बेसी टेम्पो हमारा पास गाड़ी है पैसा है सब कुछ है बोलला को प्रभु को कोरोना कुबाड़ फटाई देले नहीं निज स्वामी को मध्य छुईबार नहीं बोल कौन पवित्र है ना हाँ रोग हो गला मोर पाखे तो पैसा अच्छी डॉक्टर आज्ञा केते लक्ष पड़गला मेडिसिन ना रे बाबू से रोगर मेडिसिन बोले प्रभु एंती भूलकाइबे बोले एमिति अल्प टिके चिमटी देले हैला बढ़िया जानी प्रभु टिके एमती चिमटी देले हैला प्रभु गौरव संकट दिन में आम तांकु डाकबाटा शिखबा केतरा ख्रिस्टियान अल्प टिके पिला टोकी कौन हेले घरे स्वामी स्त्री कौन समस्या खाली 108 टाका से खाली भरोसा बंची 108 रे बंची 100 टଙ୍କା चाउल और 8 ଟଙ୍କା डाली बोल बंची नहीं कि यो माने प्रभु को निर्भर करवाटा अनेक पासरी गले तलकू पढ़ नाई आम भिन्न वाक्य गोटे पढ़वा आईब पुस्तक आसतु आईब कौन कहते भाषा गुड़िक बहुत भल लगे जिते बड़े असुविधा अच्छा दुख गणी हेब ना से कहले मोर दुख समुद्र बाली ठारू अधिक एते दुख आमे नाइन गोटकी दुख आइले बसी गली रे बसी गली बसवा समय बस भौणी उठवा समय उठ आंठू मारे रांगी बुलवा समय रांग मात्र आईब को बुल बसी गली भाउज बसी गली कौन है बसी गल देखा जे आईब कहले मोर समस्या समुद्र बाली ठारू अधिक से समय से कौन कहते जान 6 अध्याय 5 पद लिखा जाउची कौन पढ़ मोहर मांस आईब 6 अध्याय 5 पद लेखा गला घास थिले कौन बन्य गर्धब बोबाए आहार पाखरे कौन गोरु हमाले बोले से कहउचंती मोर दुख भयंकर कष्ट भयंकर मात्र तथापि मोर टिके भी टेंशन कौन पाई आईबो बोला प्रभु थिले मोर भाषा केमती भाव कौन पाई तुम्हें भांगी पड़िन कौन पाई तुम आखि टिके लुह ना कौन पाई तुम चेहरा बदली ना बोला प्रभु थिले मोर एम सामुएल को डेथ है बेले तांकर पुओ फिनी सामुएल तांकर डेथ हो गला बोले से प्रभु को कल को चली गले तापरे तांकर पुओ आराम से धूमधाड़ा खाऊं तैयार है पेंट शर्ट पिंधि आराम से पूरा बिंदास बुलूं लोक पचारे तुम बापा से तुम एग्नेस थिला ना एग्नेस नहीं से प्रभु को कल को गले मुई की खुशी हाँ मुई बापा मुई कांदबार की दरकार मुई झुरबार की दरकार अच्छी की खुशी आई बड़ दुख पर दुख ये कौन कहते घास थिले गाय कांदबो कि हाँ घरे मरीच मांग जाई हेबो अरे प्रभु थिले प्रभु नथिला लोक सिना मके के गोट बुझाइबा आसले हे थांता बे बुझाइले नाही लोटी के पुची देले नाही कुकड़ा मार देले नाही चिकन पुची देले नाही बोलबे कि आई बंगु की दरकार से कहउछंती घास थिले गाय कुआडे कांदबो प्रभु अछंती भाई मत बुझाइबा लोक भी दरकार नाही मु बुझी जाईची मु जानिची से आका मोर भरोसा से मोर आश्रय तापरे देखंतु 10 पद पढ़ी दियंतु तो कौन बोल लिखा जाउची ताहेले एबे हे बोले कौन 9 पद लिखा जाउची हां जेबे परमेश्वर अनुग्रह करी मते चूर्ण करंते अनुग्रह करी हला जल्दी प्रभु मते अनुग्रह करी गुंड करी चाउल चुना पर जदी करी देई थांते हला जेबे से आपण हस्त मुकुड़ा करी मते छेदन करी पकांते बोले हाथ को
ଏମିତି ମୁଥ ବନାଇକିନା ଗୋଟେ ମୁଥ ମାରି ମତେ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଲେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହା ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ମିଶା ମୁଇଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତଳକୁ କଣ ଲେଖାଗଲା? ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏତିକି ଦୁଃଖ କଣ, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ବି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଧର୍ମମୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ଭାଷା ଦେଖ, ଆଇବ କୋଉଠି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଆଇଲା ପରେ ଲକ୍ ସେ ବୋଲବା ଛନା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପୁରଲେ ନାହିଁ, ଚିଙ୍ଗୁଲେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ତୁମର ପୁରଲେ ଚିଙ୍ଗୁଲେ କଣା ଥିଲେ ତ ତୁମର ଘରେ ପୁଅ? ତୁମେ ତ ଛୁଟି ଦେଇଛ ସବୁ ବାଡେ। ବିଶ୍ୱାସର ଭାଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ଏଟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପାଷ୍ଟର ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ବି ଆମର ପାଷ୍ଟର, ନ ଆସିଲେ ବି ଆମର ପାଷ୍ଟର। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ କି? ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ? 36ଟା ଗଡ଼। କେତେଟା ଗଡ଼? 36ଟା ଗଡ଼ ଥିଲେ ତ ସେଠି ଯାଇ ହେବ। ସବୁ ଯିବେ କି ସେଠି? ବୋଲେ ସେଠି ଆଇଲା ଲଗା ନାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକ ନା କଣ? ପାଷ୍ଟର ସମସ୍ୟାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଠିଆ ନହେଲେ ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ବିପଦ ଦୁଃଖ ବେଳେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗିକିନା କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବା। ସେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ଆଗ ସମାଧାନ କରିବେ। କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କିଏ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।